Next compound of phosphorus is phosphorus trichloride. Phosphorus, when it is treated with thionyl chloride, SOCl2 na thionyl chloride, it forms PCl3 plus SO2 plus S2 plus Cl2. Okay. Then properties, when phosphorus trichloride is hydrolyzed with cold water, hydrolysis na H plus ion, OH minus ions, and add pandra. Add panningana it forms H3PO3, phosphorus acid plus hydrochloric acid. The same way PCl3 oda water add panningana it forms hydrated phosphorus trichloride and phosphorus hydroxychloride. Finally plus HCl, phosphorus hydroxychloride. இங்க இருக்க compound POHCl2. Then same way in the reaction is happening in two steps. HPOCl2 is formed plus H2O gives H2PO2Cl. In the same way H2PO2Cl plus H2O gives H2PHO3 plus HCl. இதே போல ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம எத்தனாலோடையும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டான எத்தனாலோடையும் ப்ரொப்பனோயிக் ஆசிட் நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கிறது வந்து ப்ரொப்பனோயிக் ஆசிடோடையும் ரியாக்ட் பண்ணும். எப்படின்னு பாருங்கள், இந்த பாண்ட் வந்து க்ளீவ் ஆகும், இந்த பாண்டு க்ளீவ் ஆகிட்டு H3PO3 ஃபார்ம் பண்ணும். பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஈக்குவேஷனை, பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷனாக இல்லை. C2H5 இந்த இடத்துல வந்து இந்த OHஓட பொசிஷனை வந்து யார் எடுத்துப்பாங்க, இந்த Cl எடுத்துக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல பாண்டு க்ளீவ் ஆகும். ஹெச்சுக்கும் ஓக்கும் இடையில, இந்த H5க்கும் ஓக்கும், இந்த கார்பனுக்கும் ஓக்கும் இடையில. ஸோ இந்த பாண்டு க்ளீவ் ஆகும். க்ளீவ் ஆனதுக்கு பிறகு இந்த OHஓட பொசிஷனை Cl எடுத்துக்கும். சேம் வே இங்கேயும் இந்த OHஓட பொசிஷனில் Cl எடுத்துக்கும். C2H5COCl plus H3PO3. Uses phosphorus trichloride is used as a chlorinating agent for the preparation of phosphorus acid. Next compound is phosphorus pentachloride. That is நம்ம டைரெக்டாக phosphorus trichloride chlorinate பண்ணிங்கனாலே phosphorus pentachloride ஃபார்ம் பண்ணும். Then chemical properties, PCl5 வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அகெயின் H plus OH மைனஸ்ங்களா. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும்னா phosphorus oxychloride காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். பாஸ்போரைல் குளோரைட்னு கூட சொல்லலாம். அண்ட் ஆர்த்தோ பாஸ்போரிக் ஆசிட். தென் ஏஜி சில்வர் மாதிரியான மெட்டல்ஸோட இட் குளோரினேட்ஸ் த காம்பவுண்ட். சில்வர், டின்னு இதோடலாம் வந்து இது குளோரினேட் ஆகிடுது. தென் அகெயின் எத்தனால் ப்ளஸ் PCl5. நமக்கு தெரியும் PCl5 எப்படி டிசோசியேட் ஆகும், PCl3 ப்ளஸ் Cl ரெண்டு இடத்துல பாண்டு க்ளீவ் ஆகும். இந்த ஓக்கு இடக்குனால இந்த ஹெச்சுக்கும். ஸோ ரெண்டு இடத்துல இங்கே ஒரு க்ளீவேஜ், இங்கே ஒரு க்ளீவேஜ். இந்த ஹெச் வந்து Cl எடுத்துகிட்டு HCl போயிடும், அந்த 3Cl வந்து POCl3 போயிடும், இன்னொரு Cl வந்து C2H5Cl போயிடும். அகெயின் இங்கேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு இடத்துல க்ளீவ் ஆகும், இந்த ஓக்கு ரெண்டு சைடும். ஸோ C2H5COCl, இந்த O வந்து POCl3 எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ HCl. Again it is also used as a chlorinating agent. Oxides of phosphorus and their structure. Hypophosphorus acid. First compound hypophosphorus acid, H3PO2. Structure is H on either sides here, and phosphorus oda மேல ரெண்டு H ஒரு OH and then double bond O. Orthophosphorus acid H3PO3. Hypophosphoric acid H4P2O6. Orthophosphoric acid is H3PO4. Pyrophosphoric acid is H4P2O7. Structure பாருங்க. Then இதோட preparation, நம்ம பார்த்த compounds ஓட preparation. Hypophosphorus acid is H3PO2 and oxidation state is +1. எப்படி oxidation state +1 அப்படின்னா 3 into +1 plus x 2 into -2, so -4 ஆயிடும். So 3 plus x minus 4 is equal to 0. அப்போ x is equal to 4 minus 3 which is +1. So prepare பண்ணுறது phosphorus-ஓட water இந்த reaction ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். H3PO2 hypophosphorus acid. Then orthophosphorus acid H3PO3 plus 3 is oxidation state. Phosphorus trioxide water-ஓட hydrolyze பண்ணிங்கன்னா it forms orthophosphorus acid. Hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid is H4P2O6. Oxidation state is +4. Phosphorus oxygen ஓட hydrolyze பண்ணிங்கன்னா it forms hypophosphoric acid. Orthophosphoric acid.
H3PO4 oxidation state is +5 and P4O10 phosphorus pentoxide plus water gives orthophosphoric acid. Pyrophosphoric acid H4P2O7 oxidation state is +5 and H3PO3 it forms pyrophosphoric acid. Next நம்ம பார்க்க போற group of elements 16th group elements. The 16th group elements are called as chalcogens. Chalcogens ni ஏன் சொல்றோம்னா they are ore forming. Chalcogen ore forming. Ores mostly பாத்தீங்கன்னா oxygen, sulfur இதெல்லாம் வந்து oxides ஆகும் sulfides ஆகும் ores form பண்ணா அதனால they are called as chalcogens. What are the elements? Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Polonium is a radioactive substance which was found by Madame Curie. அவங்களோட கண்ட்ரியோட பேர் போலாண்டு, அதனால் அவங்க கண்ட்ரியோட ஞாபகமாக பொலோனியம்னு அவங்க கண்டுபிடிச்ச எலமெண்ட்டுக்கு பேர் வச்சாங்க பொலோனியம். ஸோ all the other elements except oxygen are solids. Oxygen is the only element and polonium exists in two isotopic modifications 209 210. So first element oxygen, most abundant element it exists as dioxygen, that is O2. நம்ம airல வந்து 20% by weight as well as by volume and combined formula oxides, நிறைய oxides நம்ம படிச்சிருக்கோம். ores of oxygen, ores of many compounds are oxides mostly. Sulfur exists as sulfates like in gypsum and Epsom salts etc. அப்புறம் sulfides ஆக galena, PBS, zinc blende, ZNS etc. It is also found in volcanic ashes. So elements oxygen oda preparation. Oxygen, atmosphere and water. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட கண்டென்ட் வந்து 23% and 83% by mass of oxygen. 23% in the atmosphere and 83% in water by mass of oxygen. Most of the world's rock contain combined oxygen. Industrially, oxygen is obtained by fractional distillation of liquefied air. Again, liquefy பண்ணனும் நைட்ரஜனுக்கு போலவே ஏரை liquefy பண்ணி இதை வந்து laboratory எப்படி prepare பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். The decomposition of hydrogen peroxide in presence of a catalyst like manganese dioxide, MnO2 ன்னு சொல்லுவோம். Like manganese dioxide, or by oxidation with potassium permanganate, it forms oxygen. அதே போல் thermal decomposition பண்ணலாம். For example பாருங்க HGO plus when mercuric oxide is heated gives mercury plus oxygen. BaO2 gives BaO plus O2. KClO3 gives KCl plus O2. அதே போல் KNO3 gives KNO2 plus O2. Next ozone. Ozone ஓட structure. Normal conditionsல oxygen வந்து diatomic இருக்கும். It is a paramagnetic substance, oxygen. Nitrogen fluorine மாதிரியே oxygen forms strong hydrogen bonds. Oxygen ரெண்டு allotropic modificationsல இருக்கு. ஒன்று வந்து dioxygen O2 and இன்னொன்று வந்து ozone or trioxygen O3 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓசோனோட அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் தான் sea level. இதோட அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து அப்பர் அட்மாஸ்பியரில் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால ஃபார்ம் ஆகுது. லெபார்ட்டரியில் ஓசோன் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் டைஆக்சிஜனோட எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் பாஸ் பண்ணும்போது 20,000 வோல்டேஜில் about 10% of oxygen is converted into ozone. It gives a mixture known as ozonized oxygen. Pure ozone is obtained as a pale blue gas by fractional distillation. The ozone structure is triangular in shape. Ozone, use of oxygen. Oxygen is the essential component for the survival of living organisms. It is used in welding, oxyacetylene welding, and liquid oxygen is used as a fuel in rockets. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம சொல்லலாம். ஆக்சிஜன் இல்லாமல் நம்ம எவ்வளோ நேரம் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஜென்ரலாக நம்ம என்ன யோசிப்போம்னா ஒரு 2 minutes ப்ரீத் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம். பட் இந்த வேர்ல்டில் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் எவ்வளோ நேரம் இருக்க முடியும்?
ஆக்சிஜன் இந்த வேர்ல்டுலேருந்து நான் எல்லா ஆக்சிஜனையும் எடுத்துடுறேன் வெளியில். அப்போ எவ்வளோ நேரம் நம்ம எக்ஸிஸ்ட் பண்ண முடியும்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸிஸ்டே பண்ண மாட்டோம். அந்த 1 செகண்டு ஒரு செகண்ட் ஆக்சிஜனை வந்து எர்த்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா கூட நம்ம வாழவே முடியாது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இருக்குது இந்த ஃபேக்ட். என்னென்னா ஏன் மிஸ் நம்ம ப்ரீத் பண்ணாமல் இருக்கலாமே? இப்போ ஆக்சிஜன் சொல்கிற எலமெண்ட் வந்து ப்ரீத்திங்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுதானா? இல்லை, நிறைய விதமாக எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது பாருங்கள். ஆக்சிஜன் வந்து இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிப்சம் சிமெண்ட் இல்லாமல் எந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே இல்லை. அப்போது அதில் வந்து ஒரு காம்பனண்ட்டு, ஒரு ஸ்டோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்கும், SiO2. அப்போ அதில் O, வாட்டரில் H2Oவில் O. அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் இல்லாத எந்த ஒரு காம்பவுண்டோட காம்போசிஷனுமே இல்லை. மேக்ஸிமம் 99%. அப்போ ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா, இப்போ வாட்டர்லேருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டிங்கன்னா வெறும் ஹைட்ரஜன் கேஸ் தான். இப்போ ஜிப்சம்லேருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிறது வந்து வெறுமனே மண் தான். ஸோ ஒரு செகண்டு நம்ம எர்த்லேருந்து ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த என்டையர் எர்த்தில் எதுவுமே இருக்காது, எதுவுமே எக்ஸிஸ்ட் பண்ணாது. அதுக்கு மேலே ஒரு மணல் மேடாக மாறிடும் எர்த். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட். அப்போது ஆக்சிஜன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இசென்ஷியல் காம்பனண்ட்னு இல்லை, இட் இஸ் த இசென்ஷியல் காம்பனண்ட் ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். அலட்ராபிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சல்ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிற எலமெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சல்ஃபர், பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர் பார்த்தோமா? அதில் வந்து அந்த ஆர்டரில் சல்ஃபர் என்ற எலமெண்ட்டை பார்க்க போகிறோம். சல்ஃபர் வந்து 2 எலக்ட்ராபிக் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து கிறிஸ்டலைன், இன்னொன்று அமார்ஃபஸ். கிறிஸ்டலைனில் பார்த்திங்கன்னா ராம்பிக் ஆல்ஃபா சல்ஃபர் அண்ட் மோனோக்ளினிக் சல்ஃபர், பீட்டா சல்ஃபர். அமார்ஃபஸ் எலக்ட்ராபிக் ஃபார்மில் பிளாஸ்டிக் சல்ஃபர், மில்க் ஆஃப் சல்ஃபர் அண்ட் கொலாய்டல் சல்ஃபர். பிளாஸ்டிக் சல்ஃபரை காமா சல்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்கிறாங்க. சரி, ராம்பிக் சல்ஃபர் பற்றி ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் படிக்கலாம். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஆல்ஃபா சல்ஃபர். இது வந்து இட் இஸ் த ஒன்லி தெர்மோடைனமிக்கலி ஸ்டேபிள் எலக்ட்ராபிக். அதாவது ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் அது டெம்பரேச்சரை வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது அட் ஆர்டினரி டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் ஹாவ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் yellow கலர் அண்ட் சல்ஃபர் இஸ் அன் ஆக்டோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல். ஆக்டோனா 8, சல்ஃபர் வந்து 8 ஆட்டம்ஸாக தான் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணும். இது வந்து ஒரு டிஸ்டார்டட் ஆக்டகனல் ஷேப்பாக இருக்கும் இந்த சல்ஃபர். சல்ஃபர் இஸ் S8. அண்ட் இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் அந்த சல்ஃபரை வந்து 98 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே ஹீட் பண்ணிங்கன்னா மோனோக்ளினிக் சல்ஃபர் வந்து ராம்பிக் சல்ஃபர் வந்து மோனோக்ளினிக் சல்ஃபராக மாறிடும். அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் த ராம்பிக் சல்ஃபர். அண்டு வந்து ஒரு லாங் நீடில் லைக் ஸ்ட்ரக்சராகவும் இந்த சல்ஃபர் இருக்கும். அதுக்கு பேர் பிரிஸ்மேட்டிக் சல்ஃபர்னு பேர். அதோட ஸ்டெபிலிட்டி டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா 96லேருந்து 119 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தான். அண்ட் ஸ்லோலி சேஞ்சஸ் டு ராம்பிக் சல்ஃபர். மோல்டன் சல்ஃபரை கூல் வாட்டரில் சடனாக போர் பண்ணிங்கன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பிளாஸ்டிக் சல்ஃபரி மாஸ். ரொம்ப சாஃப்ட்டு, ஸ்ட்ரெச்சபிள், and on standing it slowly becomes hard and changes to stable rhombic sulfur. Sulfur வந்து liquid and gaseous formல இருக்கும். Around 140 degree Celsius the monoclinic sulfur melts to mobile pale yellow liquid called lambda sulfur. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 90% of sulfur will be S8, S7, S6. கொஞ்சமாக S2, S3, S4, S5 molecules ஆகவும் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற காம்பவுண்ட் ஆஃப் சல்ஃபர் இஸ் sulfur dioxide. Sulfur, a large scale production of sulfur. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா burning sulfur in air. About 6 to 8% of sulfur is oxidized to SO2 and SO3. That is sulfur plus oxygen gives SO2 and excess of oxygen SO3. From sulfides, when sulfide ore like galena, for example நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது zinc blend ZNS, galena PBS, or roasted sulfur dioxide is liberated. Roasting na heating in absence of air, so forms zinc oxide plus sulfur dioxide. அதே போல் iron sulfide, copper pyrites யாரை ஹீட் பண்ணிங்கனாலும் sulfur dioxide will be produced. And laboratory sulfur dioxide is prepared by treating a metal or metal sulfite with sulfuric acid. Copper plus sulfuric acid gives copper sulfate plus sulfur dioxide plus water. Chemical properties of sulfur dioxide. Sulfur dioxide plus water gives sulfurous acid.
sulfurous acid வந்து ஹீட் பண்ணிங்கன்னா again you get reaction with sodium hydroxide and sodium carbonate. Base ஓட react பண்ணுச்சுன்னா sulfur dioxide reacts with the base to form sodium bisulfite. The same way sulfur dioxide with sodium carbonate, it forms sodium bicarbonate plus carbon dioxide, and the sodium bicarbonate decomposes to form sodium sulfite and sulfur dioxide. And sulfur dioxide is a good oxidizing agent. அப்போ H2S மாதிரியான hydrogen sulfide gas ஓட ஆட் பண்ணும்போது இது என்ன வாட்டரை ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுது. Magnesium metal gets oxidized to magnesium oxide. Then reaction with oxygen. Sulfur dioxide reacts with oxygen and in presence of vanadium pentoxide, it forms sulfur trioxide gas. And then bleaching action. Bleaching action வந்து இது நான் சொன்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டரு. இந்த கலர் பண்ணிக்கிறீங்க ஹேர் கலரில் அந்த டெம்பரரி கலரிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதுக்காக வந்து இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இஸ் யூஸ்டு. என்ன சர்ஃபேஸை வேணாலும் அதை வந்து ப்ளீச் பண்ண முடியும். ஹேரோ இல்லைனா வந்து டெக்ஸ்டைலோ இல்லைனா உள்ளோ எது வேணாலும் அது ப்ளீச் பண்ணும். கலர்டாக இருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கலர்லெஸ் ஆகிடும். அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் கிவ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் 2H. இந்த ஹெச் இருக்க நேசன்ட் ஹைட்ரஜனை தான் வந்து ஒரு கலர் சப்ஸ்டன்ஸ் மேலே ஆட் பண்ணும்போது கலர்லெஸ் சப்ஸ்டன்ஸாக மாறிடுது. Uses of sulfur dioxide is used in bleaching hair, silk, wool, etc. And for disinfecting crops. Disinfection na அதில் இருக்க அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை கில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு எங்கே கிடைக்குது அதிகமானா ஃப்ரம் வல்கனிக் எரப்ஷன்ஸ், அதாவது வல்கனோஸ் வந்து எரப்ட் ஆகும்போது இது நிறைய கிடைக்குது. A large amount of sulfur dioxide gas is released into the atmosphere from power plants. கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அங்கேருந்தும் கோல் அண்ட் ஆயில் அண்ட் காப்பர் மெல்டிங் பிளான்ட்ஸ். இட் இஸ் அ கலர்லெஸ் கேஸ் வித் அ சஃபகேட்டிங் ஒரு மூச்சு திணறல் ஏற்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு ஸ்மெல்லை உண்டு பண்ணும். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு பார்த்திங்கன்னா தெரியும். sulfuric acid, next compound of sulfur is sulfuric acid. இது வந்து கான்டாக்ட் ப்ராசஸ். நான் ஏற்கனவே ஞாபகப்படுத்த சொன்னேன். கான்டாக்ட் ப்ராசஸில் 3 ஸ்டெப்பில் நடக்கும். 3 வேறு மெத்தட்ஸ் கூட இருக்குது. லெட் சேம்பர் ப்ராசஸ், கேஸ்கேட் ப்ராசஸ், கான்டாக்ட் ப்ராசஸ்ன்னு இருக்குது. பட் நம்ம வந்து படிக்கிறது கான்டாக்ட் ப்ராசஸ். இதில் 3 ஸ்டெப் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எந்த ஓர் எடுத்திருக்கீங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் பைரைட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அதை சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை sulfur dioxide is produced by burning the pyrite ore. இங்கே CuFeS2ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் இருக்க அந்த S வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக மாறிடும். இப்போ FeS2னா Feயில் இருக்க S வந்து SO2வாக மாறிடும். ZnSஆக இருந்துச்சுன்னா S வந்து SO2வாக மாறிடும். And then the sulfur dioxide was added with oxidized to sulfur trioxide by oxidation in air. இப்போ வந்து இப்படி கிடச்ச SO2 என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், நம்ம SO3 கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அந்த ஸ்டெப் ஈக்குவேஷன் கிடையாது, பட் இருக்குது. சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இஸ் கன்வெர்டட் டு sulfur trioxide. இந்த sulfur trioxide reacts with sulfuric acid to form oleum. oleumனா H2S2O7. தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து oleum. And when it is hydrolyzed, it forms sulfuric acid. இந்த ஈல்டை வந்து நம்ம மேக்ஸிமைஸ் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 2 பாரோமெட்ரிக் ப்ரெஷர் அண்ட் 720 கெல்வின் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் 96% பியூர் sulfuric acid. Physical properties, நம்ம sulfuric acid is a colorless and highly viscous liquid. viscousனா அதோட flowing capacity வந்து ரொம்ப high boiling point, and viscosity is due to the association of molecules together through hydrogen bonding. Sucrose, example sucrose, sulfuric acid. இப்போ வந்து நம்ம டீஹைட்ரேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி படிக்க போகிறோம். டீஹைட்ரேஷன்னா ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுக்ரோஸ் C12H22O11 உள்ள வாட்டர் வந்து வெளியே தனியாக எடுத்துரும். ஸோ ரிமைனிங் பார்ட் வந்து வெறுமனே கார்பனாக ஆகிடும். ஃபார்மிக் ஆசிடில் உள்ள வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிடும். ஆக்சாலிக் ஆசிட் உள்ள வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணோம். அப்போ வாட்டர் டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர். தென் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ரொம்ப ஹைலி ரியாக்டிவ் அண்ட் ஆல்சோ அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட். ஈஸியாக H+ அயான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் ஆல்சோ அ குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டீகம்போசிஷன்.
சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிள், however ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் டீகம்போசஸ் டு ஃபார்ம் வாட்டர் அண்ட் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடு. ஆசிடிக் நேச்சர், ரொம்ப நல்ல ஆசிடு பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணி கரெஸ்பாண்டிங் சால்ட்டை கொடுக்கும். ஆல்கலி மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட சோடியம் சல்ஃபேட் கொடுக்கும். அமோனியா மாதிரியான பேஸோட அமோனியம் சல்ஃபேட்ன்ற சால்ட்டை கொடுக்கும். எந்த ஆசிட்லாம் பேஸோட ஆட் பண்ணால் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லையா, அந்த ரியாக்ஷன் இது. H2SO4 plus NaOH gives NaHSO4 as one salt plus H2O, sodium bisulfate or sodium hydrogen sulfate. Sulfuric acid plus sodium hydroxide gives sodium sulfate plus H2O. Sodium sulfate is another salt. Sulfuric acid plus ammonia. இதில் OH minus ion produce பண்ணுற இது கெப்பாசிட்டி இல்லை, அதனால் இது வந்து டைரெக்டாக வெறுமனே சால்ட்டை மட்டும் கொடுத்துருக்கு. Then oxidizing property. Sulfuric acid is a good oxidizing agent. பாருங்கள், sulfuric acid becomes water, sulfur dioxide and a nascent oxygen. Nascent na just born oxygen. Next, reaction with metals. Being a good acid, metals வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸை லிபரேட் பண்ணும். மெட்டல்ஸ் வந்து எந்த ஒரு நல்ல ஆசிடோட ஆட் பண்ணாலும் அது வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸை லிபரேட் பண்ணும். The same thing happens here. Z10 plus H2SO4 gives H2ஓட பொசிஷனில் ஜிங்க் வந்து உட்காந்துக்கும், ஹைட்ரஜன் கேஸை லிபரேட் பண்ணும். அலுமினியம் plus sulfuric acid gives aluminum sulfate plus H2. Cu plus H2SO4 gives CaSO4 plus H2O plus SO2. Lead plus sulfuric acid gives lead sulfate plus water plus SO2. Then reaction with acid or salt oda react panna corresponding salt plus the other acid கொடுக்கும். decomposition, double decomposition இதுவும் அதே தான். Organic compounds oda addition compounds கொடுக்கும். benzene plus sulfuric acid gives benzene, sulfonic acid and water. அண்ட் இந்த நம்ம சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட மெயின் பர்பஸே வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ், அமோனியம் சல்ஃபேட், சூப்பர் பாஸ்பேட்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான். ஆல்சோ இன் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் HCl. பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே ஒரு மெத்தட் இருக்குது, HCl ப்ரிப்பரேஷன். அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் அஸ் அ டீஹைட்ரேட். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, டீஹைட்ரேட்டிங், அதுதான் ட்ரையிங் ஏஜென்ட், வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணும். எங்கெல்லாம் அப்படின்னா பிக்மெண்ட்ஸ், கலரிங் ஏஜென்ட்ஸு. பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து கலர்ஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, அதே போல் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ்லேருந்து அந்த ட்ரையிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் ஆகுது.